آپ کے گھر کا دروازہ ویسٹ سائڈ کے اوپر ہے، ویسٹ سائڈ کے اوپر ہے، تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ ساؤتھ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ، یہ میں تھوڑا سا نا فارمولے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا گھر کا دروازہ ویسٹ سائڈ کے اوپر ہے تو پھر آپ نے ویسٹ سائڈ کی بجائے ساؤتھ کی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آئینہ لگا دینا، ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کا گھر کا دروازہ ایسٹ سائڈ کے اوپر ہے تو پھر آپ نے نارتھ کی سائڈ کے اوپر آئینہ لگا دینا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ ایسی سچویشن ہے کہ آپ کہ پیسے نہیں جمع ہو پاتے آپ کے گھر میں، یا پیسوں کا کوئی آمدنی کا رولا، یعنی آپ پیسے رکھتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، کہیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا گول آئینہ سرکل، اور سرکل جو ہے اس میں کوشش کریں کہ 1x1 فٹ کم از کم، باقی چیزیں مطلب اس میں پھر اس کے اندر اوول کا آئینہ جو ہے ہم موسٹلی اوول کا آئینہ استعمال کرتے ہیں کہ جب گھر میں بیماری کے اثرات زیادہ ہوں۔ اچھا، گھر میں بیماری کے اثرات زیادہ ہوں تو پھر ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ نارتھ والی سائڈ کے اوپر، شمال والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اوول فیسنگ آئینہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا لگا دیں، کسی بھی کمرے میں کسی بھی جگہ فیسنگ نارتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ آپ اسٹرالوجر تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت اور خوب کیا کہنا چاہیے کہ آپ کی کوئی مثال نہیں ہے، اتنی زبردست تحقیق ہوتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے، اور جو انہوں نے آج ہمیں دینا ہے کہ آئینہ جو ہے یہ کیا چیز ہے، ہم آئینہ گھر میں کیوں لگاتے ہیں، آئینہ ہم کیوں دیکھتے ہیں، اور ایک مصرع ہے کہ آئینے کے 100 ٹکڑے کر کے ہم نے دیکھے ہیں، ایک میں بھی تنہا تھے 100 میں بھی اکیلے ہیں۔ تو سلام دعا کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال چال ہے سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ آئینہ کی جہاں تک ہے تو آئینہ صرف چہرہ دیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، آئینہ مختلف ٹیکنالوجیز میں بنایا جاتا تھا۔ ایجپشن تہذیب میں، چائنا میں، دنیا کی بہت بڑی بڑی سویلائزیشن میں آئینہ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ آئینہ صرف چہرے کے خد و خال دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، جی، آئینہ انرجی کو جو ہے وہ ادھر ادھر سرکولیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے پیرامڈ کے اندر جی، روشنی کو پہنچانے کے لیے بھی آئینہ ہے، پیرامڈ کے اندر انرجیز کو بیلنس کرنے کے لیے بھی آئینہ ہے، یعنی وہاں جہاں پر جو ہے وہ روشنی کا گزر ہی نہیں ہے، آئینے وہاں بھی لگائے جاتے ہیں۔ آئینے کیوں لگائے جاتے ہیں وہاں پر؟ یعنی پیرامڈ کی اگر آپ اس کو دیکھیں نا، اس کا جو کنسٹرکشن کا میتھڈ ہے، اس کی آرکیالوجی دیکھیں تو اس میں چلیں کچھ آئینے تھے جو روشنی کے حوالے سے لگائے جاتے تھے، لیکن جہاں پہ ان کا وہ بریل چیمبرز ہیں وہاں بھی آئینے ملے۔ اب بریل چیمبرز تو ہٹ کے ہوا کرتے تھے، بریل چیمبرز تو اس کی وہ بالکل ہٹ کے ہوا کرتے تھے، وہاں آئینے کا کیا کانسیپٹ ہے، وہاں روشنی کیا کانسیپٹ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ انرجیز کو بیلنس کرنے کے لیے، کچھ انرجیز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، کچھ انرجیز کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور کچھ کم کرنے کے لیے آئینہ استعمال ہوتا ہے۔ جو پرانے قلعے ہیں خاص طور پہ انڈو پاک کے، اس میں آپ نے 12 دری کا کانسیپٹ دیکھا ہوگا، جی بالکل، اس میں شیش محل کا کانسیپٹ بھی دیکھا ہوگا۔ ان 12 دریوں میں شیشے کا استعمال ہوا کرتا تھا، اور موسٹ لائکلی وہ چھت کے اوپر بنائی جاتی تھی۔ ہاں جی بالکل، یا کھلے جو ہے میدان میں یا کھلے جو پارک وغیرہ کے اندر 12 دریاں بنائی جاتی تھی۔ کیوں بنائی جاتی تھی؟ یعنی وہ 12 دریاں ایسی طرح بنائی جاتی تھی کہ اس کے اندر بارش بھی جا سکتی تھی، ہوا کے ساتھ وہ بھی جا، لیکن اس میں پھر اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اس کا کانسیپٹ بیسیکلی جہاں پہ اس کا جو ہے وہ اس ماحول میں اس کو انجوائے کرنا یا اس ماحول کی خوبصورتی کو بڑھانا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا آرکیالوجیکل ایک پہلو یہ تھا کہ نیگیٹو انرجیز کو پازیٹیو انرجیز کو ڈیلیوٹ کیا جائے۔ اسی لیے جب ہم نے واستو شستر کی بات کی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ آپ کا گھر ساؤتھ ویسٹ والی ہے یا ساؤتھ ویسٹ یا ساؤتھ ویسٹ والی سائڈ پہ، تو دروازہ فیسنگ، یعنی آپ گھر سے انٹر ہوں تو سامنے 1x1 اسکوائر فٹ کا ایک آئینہ لگا دیں، لازمی ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہوگا کہ وہ انرجی جو آپ کے گھر میں نیگیٹو انرجی انٹر ہوئی ہے وہ بیلنس ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے گھر میں مختلف دیکھیں، ایک آپ کی ڈریسنگ ٹیبل تو ہوتی ہے نا، جس میں آپ کا جو ہے نا وہ
शीशा बहुत लगाया होता है, जी हाँ। तो वो जो आपका आईना है वो आपका घर में किस साइड के ऊपर हो कि आपके घर की एनर्जी बैलेंस रहे। यानी ये भी हो सकता है कि आपके घर में एक जगह से पॉजिटिव एनर्जी एंटर हो रही है और आपने उसके बिल्कुल सामने आईना लगा दिया है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी को काम करना शुरू कर देगी, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की बजाय उल्टा नुकसान करना शुरू कर देगी। इसलिए आईना जो है उसके इसमें एहतियात भी है, और आईना जो है वो आपके लिए बेहतर भी होता है। और अब बात कर लेते हैं कि आईना बेसिकली जो है ना माहौल की बरकत के लिए इस्तेमाल होता है, टू एनलाइटनमेंट द होराइजन। अब चूंकि आईने को कहा जाता है कि ये मनफी एनर्जी को कम करने का बायस बनता है, इसलिए उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अब आईने की डायमेंशंस बहुत मैटर करती हैं, यानी आईना स्क्वायर कट में लगाना, आईना ओवल में लगाना, आईना सर्कल में लगाना, आईना ट्रायंगल में लगाना, इट वेरीज। ये जब हम वास्तु शास्त्र के हवाले से आपके घर की डायमेंशंस को चेक करते हैं ना, तो फिर देखते हैं कि इसमें किस तरफ में कौन सी चीज़ करनी चाहिए। जो ट्रायंगल का आईना है वो बहुत कमाल का बाज़ होता है, यानी ट्रायंगल का आईना अगर आपके घर में नाचाकियाँ ख़त्म नहीं होती, आपके घर में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, तो फिर आपके घर का दरवाज़ा जो है वो जिस तरफ मर्जी हो, ठीक है, घर का दरवाज़ा जिस तरफ मर्जी हो, लेकिन घर में जिस तरफ ईस्टर्न है ना, जिस तरफ से भी आपके घर में सूरज की किरणें आती हैं, यानी जो ईस्ट है, उस ईस्ट को फेसिंग करके ट्रायंगुलर आईना, यानी 1 बाई 1 बाई 1 फुट या कम से कम 1 फुट बाई फुट बाई फुट का हो, और कोशिश करें कि वो ट्रायंगल तीनों बराबर जो है वो हो, मुसल्लस एक जैसी, वो मुसल्लस तीनों जिसे हम कहते हैं ना कंप्लीट ट्रायंगल या कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायंगल, यानी तीनों साइड उसकी बराबर हो, वो लगा दें। आपके घर की नाचाकियाँ आपको खुद महसूस होगा कि कम होना शुरू हो गई। इसी तरह अगर आपके कानूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यानी कोई घरों के केस चल रहे हैं या घरों के कोई मसाइल चल रहे हैं या कोई कानूनी पेचीदगियाँ हैं या कोई ऐसा कानूनी चक्कर चल रहा है, तो फिर अपने घर की जो है ना वो मतलब ख़ास तौर के ऊपर अगर आपके घर का दरवाज़ा वेस्ट साइड के ऊपर है, वेस्ट साइड के ऊपर है, तो फिर आपने जो है ना वो साउथ साइड के ऊपर जो है वो, ये मैं थोड़ा सा ना फार्मूले की बात, अगर आपका घर का दरवाज़ा वेस्ट साइड के ऊपर है तो फिर आपने वेस्ट साइड की बजाय साउथ की साइड के ऊपर जो है वो आईना लगा देना, ठीक हो गया। अगर आपका घर का दरवाज़ा ईस्ट साइड के ऊपर है तो फिर आपने नॉर्थ की साइड के ऊपर आईना लगा देना। अगर आपके घर का दरवाज़ा जो है वो ईस्ट अपना जो है ना वो नॉर्थ साइड के ऊपर है तो फिर आपने ईस्ट साइड के ऊपर जो है वो आईना लगा देना, बिल्कुल ऐसे। और अगर साउथ साइड के ऊपर है तो फिर वेस्ट साइड के ऊपर आईना लगा देना है। आईना स्क्वायर लगाना है, इस सूरत में आईना स्क्वायर होगा, यानी जितना चौड़ा उतना ही लंबा, 1 फुट बाई 1 फुट, 2 फुट 2 बाई 2 फीट, जितना मर्जी, लेकिन कम होगा स्क्वायर, होगा वो स्क्वायर। इसी तरह अगर आपके घर में जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि आप के पैसे नहीं जमा हो पाते आपके घर में, या पैसों का कोई आमदनी का रौला, यानी आप पैसे रखते हैं, या बाद औक़ात ये होता है कि घर से पैसे गायब हो जाते हैं, कहीं निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपका जो है ना गोल आईना सर्कल, और सर्कल जो है उसमें कोशिश करें कि 1 बाई 1 फुट कम अज़ कम और उससे ज़्यादा जितना हो वो एक लगा दें, और उसको लगाना है आपने जो है वो वेस्ट वाली साइड के ऊपर, अच्छा, यानी फेसिंग वेस्ट, ठीक हो गया। पैसे के मामलात बेहतर होना शुरू हो। इसी तरह आपके बहुत सारे मामलात हैं, यानी अगर इसके ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं तो डायमेंशन मैटर करती हैं। मैं चंद एक सिर्फ बताई हैं, चंद एक जो है ना वो ज़रूरी है, बाकी चीज़ें मतलब इसमें फिर इसके अंदर ओवल का आईना जो है हम मोस्टली ओवल का आईना इस्तेमाल करते हैं कि जब घर में बीमारी के असरात ज़्यादा हों। अच्छा, घर में बीमारी के असरात ज़्यादा हों तो फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि नॉर्थ वाली साइड के ऊपर, शुमाल वाली साइड के ऊपर जो है वो ओवल फेसिंग आईना कोई ना कोई छोटा सा लगा दें, किसी भी कमरे में किसी भी जगह
फेसिंग नॉर्थ, तो उसमें आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती अच्छा साहब, जैसे इवल या असेबी ताकतें हैं वो भी अक्सर बताते हैं कि जैसे मिरर में नज़र नहीं आती हूँ। देखिए उसमें शीशे में जो नज़र नहीं आती, जाहिर सी बात है, एक तो उनका वजूद नहीं होता जी। लेकिन मिरर का कॉन्सेप्ट जो है वो, जैसे हमने भी बचपन में वो कहानी पढ़ी थी वो स्नो वाइट की, तो उसकी माँ भी आईने से पूछती थी कि बता दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह आपने जो पुरानी कहानियाँ तिलिस्म मोशरुबा वाली वगैरह, तो उसमें भी वो जमशेद जो है वो जो जादूगर था उसके पास एक आईना था जिसमें वो दुनिया का जामे जहानुमा, जिसमें वो शीशे के अंदर रख के उसको तो दुनिया देखता था। और दास्तान अमीर हमजा होती थी बचपन में, वो सारी वो ये सारी कहानियाँ जो है ना उसमें आपको मिलता है, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में मिलता है। अमेरिकन सिविलाइजेशन में भी आपको आईने का हॉरर मूवीज में अक्सर दिखाते हैं। इसी तरह आपके ओवल ऑफिस में ये जो अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वाइट हाउस, जहाँ प्रेसिडेंट बैठता है, उसके ऑफिस को ओवल ऑफिस क्यों, यानी ओवल शेप का ऑफिस क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया। इसकी कुछ डायमेंशंस हैं जिसको हम लोग अपनी आर्किटेक्चर में नहीं पढ़ते। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ शेप्स हैं, इसमें आपकी सिलेंडर शेप्स हैं, कुछ शेप, ये हर तरह की चीज़ें। अब इस वक्त अगर इस वीडियो में मैं सारी बातें करने लग जाऊंगा ना तो ये 3-4 घंटे की कम से कम वीडियो बन जाएगी। माशाल्लाह बड़ी रिसर्च है। ऐसे तो नहीं लोग आपको ब्रांड करते। मैं आम सा आदमी हूँ जी। मैं अच्छा देखिए ना, आराम मिस्र है, उसकी भी यही वजह है कि मसल्लस में उसको बनाया। इसी तरह आप देखें ना जो पिरामिड है, ये पिरामिड क्यों एनर्जी करती है? ये पिरामिड जो है ये आपको एनर्जी तो जो देती है, ये पिरामिड आपकी एनर्जी को एक पॉइंट पे जमा करती है और नीचे जो है वो भेज देती है। अब पिरामिड के हैं 4 कोने, बिल्कुल, एक पिरामिड के साथ दूसरी मिलाएं तो 8 कोने हो जाएंगे, फिर तीसरी मिलाएं तो ये 12 कोने हो जाएंगे। जब 3 पिरामिड्स आपस में मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली गोल हो जाती हैं, गुंबद बन जाता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए 12 कोने, 12 अल्लाह का है। ये नंबर्स की सारी गेम वही है, वही बन जाती है। बिल्कुल ठीक। ये 3 पिरामिड, अल्लाह का अदद 12, 1 जमा 2 3, ये थर्ड डायमेंशन की बात है। तो ये जो थर्ड डायमेंशन, ये जो हमने हर जगह गुंबद का कॉन्सेप्ट है ना, पिरामिड से निकल के ये गुंबद का कॉन्सेप्ट है, ये अल्लाह के आदाद के साथ, ये पूरी कायनात में ये रिसर्च हुई है सर। क्या बात। ये हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, वरना ये चीजें हैं। ये गुंबद क्यों हर दरबार के ऊपर? खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के रोज़ा अतहर के ऊपर गुंबद है। ये गुंबद का कॉन्सेप्ट क्यों है? ये आर्चिस का कॉन्सेप्ट क्यों है? ये पुरानी जितनी तहजीबें वहाँ आर्चिस क्यों है? इसलिए नहीं कि सिर्फ छतों को सहारा देने के लिए होती थी, इन आर्चिस का कोई और पर्पस भी था। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर के दुनिया में बहुत ज्यादा है। ये चाइना में ये फैंशुई कहलाते हैं, इंडिया में ये वास्तुशास्त्र कहलाते हैं, बाकी मुख्तलिफ जगह पे भी इनको वेस्ट में भी यूज़ किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना इसकी ये थेरीज हैं, और ये थेरीज के पीछे पूरी दुनिया की रिसर्चेज है, तहकीक है पूरी। ठीक है, ये रिसर्चेज आपको एनर्जाइज करती हैं, ये रिसर्चेज आपकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करती हैं। अगर आप इसके साथ जुड़ के चलते चले जाएंगे आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। लेकिन मैं फिर बात वही करता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी एनर्जी अपने आप को अल्लाह से जोड़ना है। अगर आप अल्लाह से जोड़ लें, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ना करें। अगर आप अल्लाह से जोड़ लें, अल्लाह से नहीं जुड़ सक रहे तो फिर आपको अपने आप को अल्लाह के करीब करना ही करना है। फिर आपको अगर अल्लाह के करीब नहीं हो सक रहे तो फिर आपको ये सेकेंडरी सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो इंसान दुनिया में जब है तो उसने पॉजिटिविटी भी करनी है, नेगेटिविटी भी करनी है। 100 नेगेटिव चीज़ें इंसान दिन में करता है, कोशिश करता है बचने की, लेकिन नहीं बच भी सकता। तो वो इसका मतलब ये है कि उसको अल्लाह छोड़ देता है, अल्लाह फिर भी मौके देता है। तो ये सेकेंडरी ऑप्शंस अल्लाह की तरफ से ही हैं। अच्छा साहब, अक्सर मतलब लोग शिकायत करते हैं कि देखें घर होता बड़ी सुकून की जगह, बाहर के हंगामे, शोर शराबे, ट्रैफिक के मसाइल, ऑफिस की, बिज़नेस की मुश्किलात, उससे बंदा बच बचा के घर आता है सुकून के लिए। लेकिन अक्सर लोग गिला करते हैं जैसे ही गेट के अंदर आए हैं वो एक बेचैनी और यही वजह है ना घर में लड़ाई झगड़े शुरू से, वो नेगेटिविटी। ये मैंने दिए का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने दरवाजे का कॉन्सेप्ट बताया था, मैं आईने का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? घर के सुकून के लिए। बिल्कुल। अल्लाह क्या कहता है कि जो है वो अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह दिलों का इत्मीनान है ही अल्लाह के जिक्र में। फिर इसी तरह जो वो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, बारकना हौलहू, उसका एक जुमला आता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही वाली पहली आयत, उसका आखिरी हिस्सा है बारकना हौलहू, कि
کہ ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی. برکت ہے. کہ ماحول کی برکت کیا ہے؟ ماحول کی برکت. یہ ماحول کی برکت یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر پازیٹیوٹی زیادہ ہو, نیگیٹیوٹی کم ہو جائے. کہ بندہ گھر آیا تو سکون کے لیے سکون ملتا ہے نا. بعض اوقات آپ کسی جگہ ایسے ہی جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑی سکون کی جگہ ہے. کسی دربار پہ چلے جائیں, کسی جگہ پہ, کیوں؟ وہاں پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل پازیٹیوٹی سکون ہے. پازیٹیو طاقت اللہ ہے. اللہ کے ساتھ جڑتے جائیں, سکون ملتا چلا جائے گا. نہیں جڑیں گے تو مسئلے ہوتے جائیں گے. پھر اب ان مسئلوں کو, اصل تو ایک طاقت تو اللہ سے جڑنا ہے, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن سیکنڈری طاقتیں بھی ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا. اللہ تو سب, اللہ کی کریمی پہ حرف آتا ہے, اللہ کی رحمانیت رحیمیت پہ حرف آتا ہے اگر وہ اپنے نام نہ لینے والوں کی مدد نہ کرے. جو اس کے نام لیتے ہیں اس کی تو انہوں نے کرنی. تو پھر اس نے یہ سیکنڈری سولوشنز اس لیے اتارے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے دور بھی ہیں وہ بھی تو اس سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ رب العالمین ہے, اللہ رب المسلمین نہیں ہے. اسی طرح سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. تو رحمت للعالمین کی طاقت اور ہے, رب العالمین کی طاقت اور ہے, باقی دنیا کی طاقتیں اور ہیں. کائنات کیا ہوتا, باقی ساری دنیا کی طاقتیں کچھ اور ہیں. وہ کائنات کے مالک ہیں, ان کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کریں, ان کی مرضی. صاحب بہت شکریہ. آپ کے پاس آتے ہیں یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی علم پڑھا ہی نہیں. ماشاءاللہ آپ کی اتنی ضرورت ہے. کہ میں اس بات کا فرم بلیور ہوں جو پلیٹو نے کہا تھا, ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. میں جتنا جانتا چلا جاتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں جانا. بالکل صحیح, زبردست بات ہے. اچھا آج موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں آپ سے. آپ ماشاءاللہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. کچھ ہمارے قارئین بڑے عرصے سے سوال ان کے چلے آ رہے ہیں. ایک بچی ہے جی آسما عبیرہ, وہ کہتے ہیں امی کا نام سلمہ ہے, پیدائش سرگودا میں ہوئی تھی, ٹائم مغرب عشاء کا ہے, 10/5/1996. 10 مئی 1996 جی سوری 11/5/1996. ٹھیک ہے. کہیں میری منگنی کب تک ہوگی اور کس جگہ ہوگی؟ اچھی جگہ ہو جائے گی. اس وقت بیٹی کے دل نا فیئرز بہت زیادہ ہیں, سوچیں بہت زیادہ ہیں. شادی کی فکر نہ کریں اس وقت. کیریئر کے اعداد زیادہ اچھے ہیں, اپنے کام کو اپنے آپ کو مصروف کریں. آگے اللہ شادی کافی ورڈ ہیں, 4-5 دفعہ ان کا کویشچن ہے, بس موقع ایسا ہونے کا نہیں. ہو جائے گی بیٹی کی شادی. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں بیٹا, اور وہ جو سورہ رحمان سننے کا عمل میں اکثر بتاتا ہوں وہ ضرور کریں. انشاءاللہ شادی ضرور ہو جائے گی اور اچھی جگہ ہو جائے گی. اچھا یہ محمد یار ہیں, والدہ کا نام مختار بی بی ہے. کہتے میری پیدائش 1 جنوری 1975 ہے, اور رات کا ٹائم ہے. پیدائش کا کنفرم نہیں کہ کیا وقت ہے اس کا. میرے بارے میں بتائیں, میرا مستقبل کے کچھ تھوڑا سا. محمد یار صاحب کے حالات تو بہت اچھے ہیں, اور مجھے لگتا ہے چیزیں ہیں اس وقت سینسٹیو ہو رہے ہیں. سینسٹیو جب انسان ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ چیزیں خراب ہیں, ویسے اتنی زیادہ خراب ہوتی نہیں ہیں. جی نورین شیخ ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم سر, اسکارپیو اور کینسر والوں نے کافی پرابلم فیس کی ہیں. بہت اچھا ٹائم آ گیا ان دونوں کا. آسانی پیدا کرے ہمارے معاملات میں, دعا کریں. اللہ ضرور کرم کرے گا, اور حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں. اسکارپینس کا تو اس وقت اس مہینے میں ویسے ہی بہت کمال کا رائز بنا. اچھا عبد الکریم صاحب کہتے ہیں جی آپ نے وہ بتایا تھا نا وہ 3 بروج کا, تو کہہ رہے کینسر جو ہے اسینڈنٹ سے بتایا تھا یا راشی؟ جب بھی آپ کو جو نا جتنی بھی پریڈکشنز بتاتا ہوں وہ سن سائن اور مون سائن دونوں سے, ویدک اور ویسٹرن دونوں کو دیکھنے کے بعد بتاتا ہوں. بالکل دونوں کی ریسرچ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو سن سائن کے مطابق دیکھیں تب بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے, مون سائن کے مطابق دیکھیں تب بھی آپ کے لیے فائدہ ہے. اچھا سیدہ نادیہ ہیں, کہتے ہیں سر پلیز میرے بارے میں بتائیں, میں لبرا ہوں اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ٹورس ہے. لبرا اور ٹورس کی تو اچھی بنتی ہے, میچ تو اچھا ہوتا ہے ان کا. دونوں کا رولر پلانٹ ایک ہے. جی بالکل. تو بس تھوڑا سا ہے, دونوں جذباتی ہوتے ہیں, دونوں ذرا تھوڑا سا ان کا تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے. تو جب ہم میچ دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے خوبیاں کس میں ہیں خامیاں کس میں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی خوبیاں کس کی خامیوں میں کس کو کیٹر کر سکتے ہیں. تو جتنا میں فوری طور پہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں, ویسے تو اس کو بڑا تفصیل سے دیکھنا پڑتا ہے, لیکن جتنا مجھے نظر آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے. کوئی تھوڑی سی جذباتیت ضرور ہے, سینسٹیوٹی ہے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ حکیم اللہ صاحب ہیں, کہتے ہیں تاریخ پیدائش 1/1/82 ہے. میرا برج کون سا ہے, حمل یا سرطان؟ جنوری 1 جنوری 1/1/82 ہے. ہاں جی 1/1/82 تو جنوری ہے. تو جنوری میں تو آپ کا جو ہے نا حمل ہے نہ سرطان ہے. تو پائسس بنتا ہے. نہیں یہ 1/1/82 جنوری ہے, تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی نہیں یاد, ویسے ایکویریس بننا چاہیے. ایکویریس بننا چاہیے, لیکن وہ فیبرری آ جاتی ہے 10.
हाँ, हाँ, एक Pisces यकम होगा। जनवरी है, नो 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 सर, यकम जनवरी है। यकम जनवरी जो है ये 25 दिसंबर कैप्रिकॉन है, और यकम जनवरी कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस नहीं है। अच्छा कैप्रिकॉन मैंने भी भूल गया। हो जाता है। हाँ, अच्छा तो नादिया इनका जो है ना वो जी। इनका बनेगा एक एक के वाले से, ये काट दीजिएगा ना दरम्यान में। हाँ ये ठीक है, साथ यहाँ से काटना। एक ठीक। एक 82 जो है वो इनका कैप्रिकॉन बनेगा, यानी यकम जनवरी कैप्रिकॉन के अंदर ही आती है, जी बिल्कुल, तो वो इनके लिए अच्छा टाइम है। कैप्रिकॉन के लिए तो वैसे ही अच्छा टाइम शुरू हो गया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा नादिया समरीना, तारीख़ पैदाइश का पता नहीं, मेरा बुरूज बता दें। हम जहाँ भी हाथ डालते हैं मिट्टी बन जाती है। हैदरजाफरी.com खोलिए, वहाँ पे ज़ोडिक साइन में जाइए, वहाँ पे आपको लकी नंबर्स के हिसाब से बुरूज का सारा मिल जाएगा। तो एन और जेड जो है वो मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है कि स्कॉर्पियो का बनता है, लेकिन मैं अभी चूँकि श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सर काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। हाँ जी तो बिल्कुल। इस वक्त तक आते आते तो वैसे ही मतलब जहन में नहीं आती। तो चीज़ें ये है कि हैदरजाफरी.com मेरी वेबसाइट है, वहाँ खोलें, ज़ोडिक साइंस खोल लें, उसमें एक एक चीज़ आपको कौन सा अल्फ़ाबेट है कौन से, फिर अपने नाम के आदात देख लें, अल्फ़ाबेट्स देख लें, जिसमें आपके नाम के अल्फ़ाबेट जो हैं वो आ जाएं, वो आपका जो है वो स्टार होगा। उसमें सारी रिसर्च है, उसमें कौन सा कलर, कौन सा नंबर, कौन सा पत्थर, कौन सा फूल, एक एक चीज़ मैंने वहाँ लिख ली। 40-45 चीज़ें एक हर एक स्टार की मौजूद है। ज़बरदस्त, पूरे आपने ट्रेड बताई है उनकी, ज़बरदस्त था वो प्रोग्राम। हम तो वही देख देख के सीखते हैं इनसे। तो बॉटम स्क्रीन शाह साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर आपको कोई मुश्किलात हैं या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये ज़रूर आपकी हेल्प आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार है। तो इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।